వెల్కమ్ టు ప్రజా టెలివిజన్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. శాంతియుతంగా గణేష్ ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవాలి. ఎస్ఐ సాయి ప్రసన్న కుమార్. పాలమూరులో మున్సిపల్ అధికారుల హైడ్రా తరహా కూల్చివేతలు. మద్యం మత్తులో ఒక వ్యక్తి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి నానా హంగామా. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో పేకాట రాయుళ్లు 13 మంది అరెస్ట్. చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాళ్ళ యాదయ్యపై కోడిగుడ్లు టమాటాలతో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుల దాడి. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, జనగామ జిల్లాకు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మను జిల్లా కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా, డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, అదనపు కలెక్టర్లు శాల్వాల్ కప్పి పూల మొక్కలతో సాధారణంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం రాష్ట్ర గవర్నర్ పోలీసుల గౌరవ వందన స్వీకరించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ శాఖల స్టాళ్లను సందర్శించి పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత జిల్లా అభివృద్ధి సంక్షేమంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ గవర్నర్కి వివరిస్తూ తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నుంచి 2016లో జనగామ జిల్లా ఏర్పడిందని అన్నారు. జిల్లాలో 12 మండలాలు ఉండగా 281 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయని అన్నారు. 2011 సెన్సస్ ప్రకారం జిల్లాలో మొత్తం 5,34,999 మంది జనాభా కలిగి ఉందన్నారు. పాలకుర్తి సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం, జంగల్గఢ్ నరసింహస్వామి ఆలయం, బబ్బెరపోతన ఇలా ఎన్నో చారిత్రక కట్టడాలకు జిల్లా నిలయంగా మారిందన్నారు. అలాగే పెంబర్తి హస్తకళలు జిల్లాకే తలమానికమని, పెంబర్తి గ్రామం 2023లో ఉత్తమ టూరిజం గ్రామంగా యునెస్కో గుర్తింపు పొందిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా ఆరోగ్య శాఖ, విద్యాశాఖ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలోని మహిళా శక్తి పథకం, స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన పలు అంశాలపై కలెక్టర్ వివరించారు. They are preparing snacks and they are exporting snacks to other countries. Very good. Yes, sir. And we have Oriental people by the. There are not many people abroad. Yes, sir. In Gujarat also, I have met a lady who had a 5-story building. Exactly. She was exporting the kakras and thepla. Yes, sir. Gujarati people all over the world. The turnover from the turnover of that particular group, which is located in Hanakonda, their turnover is around 25 crores per annum. You should highlight the crores in green. Yes. You should highlight that. Sir, this is a question of brand. They are only saying about branding. On brand export snack products. Yes. For all functions, they order the SSG groups for material. Linkage अच्छा हो गया. Yeah, अच्छा linkage हो गया. Marketing linkage. Earlier they used to go to sweet shops. Now they are not going to sweet shops. They are getting fresh material. SSG problem was only marketing. Yes. So that can be overcome. SSG. Now they are doing this. Yes. So every district has digital stamina basis. So most of our district offices and mandal offices, we are trying to ensure severely acute malnutrition and moderate acute malnutrition. Those cases we are focusing right now. We want to make them smarter. So that is the focus of our ICDS. Next, apart from this welfare department also gives buses. Now we are focusing on upgradation of Anganwadi centers. So recently the government has given new toilets sanction, drinking water, and also painting works under Beti Bachao Beti Padhao scheme. So now we are slowly strengthening our Anganwadi centers. So apart from this child welfare protection unit, also is one of the part of this district welfare. So we are also ensuring that child marriages are avoided. So we have prevented around 72 child marriages and cases also registered. We are rescuing most of the adolescent labor and POSCO cases also. We are doing adequate compensation, timely compensation, and also sending the government proposals. So these are the few steps on the child protection unit, sir. So we have rescued almost 1,000 children. We have 175 repatriated to other states for other children, migrant children, if they are having issues or at 830 in the last 3 years. So senior citizens and transgenders also, we are giving some aid and appliances. So the last few years, we are expecting more funds from the government of India in terms of appliances and aids. So we are in the stage of assisting them, sir. And marriage facilities also to eligible PWD person marriage and other PWD, then 1 lakh also is given by the
government as an incentive to promote their livelihoods. So as hostels, these are the different category of hostels: SC, ST, BC and minority hostels in the district. So almost total 3,835 students only pertain to these 3 types of section of students are less area under cultivation, and production was also very less. Now we can proudly say, thanks to Devadar irrigation scheme, farmers are getting water for irrigation. The highest production of garden among the 33 districts. Actually, in your budget this time, the highest priority is given to irrigation. Yes, sir. No, So, ज़्यादा पैसा irrigation में दिया है. within a span of 5 months. Today, we have become number 2 in the area of cultivation of the paddy, and we are number 2 in productivity after Punjab. In the production, we have become number 1 all over India. చేవెళ్ల నియోజకవర్గ పరిధిలోని షాబాద్ మండలానికి చెందిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు కార్యకర్తలు కోడిగుడ్లతో దాడి చేయడం జరిగింది. గత 10 ఏళ్ల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసే వారిని గుర్తించకుండా బీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వారిని వెంట తీసుకుని తిరుగుతున్నారని ఆగ్రహంతో ధర్నా చేసి గో బ్యాక్ ఎమ్మెల్యే అంటూ నినాదాలు చేయడం జరిగింది. మాకు న్యాయం చేసేంత వరకు మేము వినేది లేదంటూ మొండియా డౌన్ ఎమ్మెల్యే అంటూ నినాదాలు చేయడం జరిగింది. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నియోజకవర్గం మరోసారి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కొనసాగుతున్న భారీ వరద. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు 20 గేట్లు ఎత్తివేత 20 గేట్లు 5 అడుగుల మేర పైకి ఎత్తిన 1,62,000 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు వదులుతున్న అధికారులు. ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 590 అడుగులు, పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు.
దేశాన్ని 65 ఏళ్ల పాటు ఏలిన కాంగ్రెస్ కులగణన ఎందుకు చేయలేదు? సరే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న తెలంగాణ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కులగణన చేయవచ్చుగా, ఎందుకు చేయట్లేదు? అసలు కులగణనతో పేదరికం పోతుందా? అలా అయితే కులగణన జరిగిన బీహార్ దానికి రాష్ట్రంగా ఎందుకు మారలేదు? రాహుల్ గాంధీని సూటిగా ప్రశ్నించిన ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్. तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते. चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले. हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे. अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले. हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे. जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है. మహబూబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని క్రిస్టియన్పల్లి సమీపంలో ఆదర్శ నగర్లో గల పేదల ఇళ్లపై అర్ధరాత్రి మున్సిపల్ అధికారులు హైడ్రా తరహా కూల్చివేతలకు పాల్పడ్డారు. రాత్రి 2 నుంచి 3 గంటల సమయంలో హఠాత్తుగా బుల్జోరాలో తీసుకొని వచ్చిన అధికారులు పేదలు నిద్రిస్తుండగానే బయట నుంచి గోడలో నీళ్లను నీలమట్టం చేశారు. ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తుండగానే అధికారులు పోలీసులతో వచ్చి సుమారు 75 ఇండ్లను కూల్చివేశారు. గతంలో ప్రభుత్వం తమకు పట్టాలు ఇచ్చిందని చెప్తున్నా వినకుండా అక్రమ నిర్మాణాల అంటూ కూల్చివేతలకు పాల్పడ్డారు. దీంతో పేదలు లబోదిబమంటున్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలోని పట్టాలు ఇచ్చి ఇప్పుడు అదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూల్చివేయడం ఏంటనే నిలదీశారు. తెల్లవారుజామున కూల్చివేతలు సాగుతూ ఉండటంతో ఇంట్లో సామాగ్రిని పిల్లలను బయటకు పెట్టుకుని నిద్రాహారాలు మాని రాత్రి నుంచి జాగరణలు చేస్తున్నారు. చాలా మంది బాధితులు కంటతడి పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకున్న పెద్దలను వదిలేసి తమపై ఎందుకు కక్ష కడుతున్నారని శాపనార్థాలు పెడుతున్నారు. దీంతో పట్టణంలో పేదలు కూల్చి వేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పక్కనే పెద్ద మనుషులు, పార్టీల నాయకులు, వాళ్ళ అనుచరులు కట్టిన ఇళ్లను మాత్రం అధికారులు కూలగొట్టకపోవడం గమనార్హం. రాబోయే స్థానిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ తన సత్తా చాటడం కొరకు ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ దంతలపల్లి మండలం రేపోని గ్రామంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు ఉండగాని భరత్ అధ్యక్షతన నరేంద్ర మోడీ పాలనకు ఆకర్షితులై నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేయడం కోసం గ్రామంలో బీజేపీ పార్టీని అభివృద్ధి చేసే విధంగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ధర్మారపు వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ మాజీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ మోహన్ చందర్ బీజేపీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా అధ్యక్షులు ఎలమంచిలి వెంకటేశ్వర పాల్గొనగా జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామం నుంచి పెద్ద ఎత్తున బీజేపీలో చేరడం కోసమని ప్రజలు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నారని అన్నారు. రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లో దాదాపు అన్ని స్థానాలను కైవసం చేసుకునే దిశగా ఎస్పెషల్లీ దంతాలపల్లిలో మా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నాం. ఇదే ఊపు మిగిలిన జిల్లా మొత్తం సభ్యత నమోదుతో పాటు అలాగే జాయినింగ్ సిమెంట్ కూడా చాలా తీవ్రంగా దృష్టి పెట్టారు. ఈసారి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ లో బీజేపీ గెలుపును ఆపగలిగే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ మీద విపరీతమైన వ్యతిరేకత వచ్చింది. 50% మనుషులకు కూడా 50% రైతులకు కూడా రుణమాఫీ చేయలేదు. రుణమాఫీ చేశామని చెప్పి సంకల్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉంది హైడ్రామానో అనేది మొత్తం కూల్చేదాకా కూడా మనం చెప్పలేము. చాలా మంది జనాలు అనుకుంటున్నారు అది 10% 5% అట్లా కూల్చేసి మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనకు తెలియదు. హైదరాబాద్ మొత్తం ఎలాగా క్లీన్ చేస్తున్నారో అలాగే మండలాల వారీగా, జిల్లాల వారీగా కొన్ని వేల లక్షల ఎకరాలు కబ్జాలైనవి. కాంగ్రెస్ అలాగే టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో లక్షలాది ఎకరాలు అలాగే ప్రైవేటు భూములు కూడా కబ్జాలు చేశారు. వాటన్నిటినీ విడిపించాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాం. ఈ హైడ్రాని కానీ లేకపోతే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఆపితే కనుక రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగలపల్లి మండలం తాడూరు గ్రామంలో మధ్యమత్తులో ఒక వ్యక్తి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి నానా హంగామా చేశాడు. తాడూరు గ్రామానికి చెందిన కుమ్రవెల్లి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి రోజువారీ కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. బుధవారం రోజున మధ్యాహ్న సమయంలో అతిగా మద్యం సేవించి జాతీయ జెండాను సెల్ ఫోన్ టవర్ పైన ఎగురవేయాలనే ఉద్దేశంతో సెల్ టవర్ ఎక్కి జాతీయ పతాకాన్ని తలకిందులుగా ఎగురవేసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలాపించాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని చేరుకున్న వ్యక్తిని కిందకు దించే ప్రయత్నం చేసినా వినిపించుకోకుండా సుమారు గంటన్నర పాటు సెల్ ఫోన్ టవర్ పై నానా హంగామా చేశారు. చివరికి కిందకి దిగడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
సరే సరే అక్కడ గాడిపోయేది మా సైకిల్ మూడు సైకిల్ జెండా జెండా మస్తు జెండా వందే మాతరం నా బాగా నా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఖాళీ చేసి నా పైసలు డబుల్ మీరికి ఎందుకు ఎక్కినావు? నా భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులు అందరూ నా సహోదరులు అందరికి అందరు సహోదరులు అంటే పోలీసులు నన్ను ఒక నేను తాగుతా కానీ మందు బంద్ చేస్తే నేను తాగుతా మందు బంద్ చేస్తే నేను తాగుతా మరి మందు బంద్ చేసినప్పుడు నేను మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళవాళ్ళు. నువ్వు ఎందుకు ఎక్కినావు మీదికి? నా జెండెత్తడానికి ఇంకొకటి సార్ నాకు అప్పులు ఉన్నాయి 5 లక్షల అప్పులు ఉన్నాయి. ఎవరు లేవాలి నేను అమ్ముకుంటా అంటే మా అన్నవాడు 300 బిల్డింగ్ మిలిటరీ క్యాంప్ కానీ ఉన్నది డబల్ బెడ్ రాజ్య సర్పంచ్ సాబు తెలుసు అన్నీ ఇక అది వెనకేసి కానీ తర్వాత ముచ్చట నాకు దయచేసి రేవంత్ రెడ్డి సారు నువ్వు కేసీఆర్ అవి ఇవి అన్నావు కదా కేసీఆర్ ఇంకా నాకైతే మంచోడు మాకైతే కేసీఆర్. పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా మహిళా ఆర్థిక అభివృద్ధికి చేతుగా స్థానిక 4వ వార్డుకి చెందిన వరలక్ష్మికి వచ్చిన సూపర్ మార్కెట్ను పెద్దపల్లి జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ అరుణ మరియు మున్సిపల్ చైర్మన్ మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ మరియు మహిళలతో కలిసి ప్రారంభించిన పెద్దపల్లి శాసనసభ్యులు చింతకుంట విజయరామారావు. ఆయన మాట్లాడుతూ స్థానికంగా లభ్యమయ్యే వనరులు వస్తువుల ఆధారంగా ప్రజల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మహిళా శక్తి బిజినెస్ మోడల్స్ రూపొందించి రానున్న 5 ఏళ్లలో మహిళా సంఘాలకు బ్యాంక్ రుణాలు అందిస్తామని ఎమ్మెల్యే విజయరామారావు పేర్కొన్నారు. సార్ ఒకసారి ఇది బ్యాంక్ కేసుకుంటా సార్ ఏమైనా చెప్తున్నా ఎస్ఎస్జీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఏమన్నా కూడా అవి కూడా ఎందుకు తయారు చేస్తే మంచిగా If anything, only women empowerment చేయడానికి చూడండి, లేడీస్ ని పెట్టడానికి చూడండి షాప్ లో కూడా. ఇక్కడనే మీరు ఉండాలి మీరు. గత కొంతకాలంగా ఏ ప్రభుత్వాలు పనిచేయలేదని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీల కులగణన చేసి వారి అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టాలని బీసీ ప్రజాసంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు నాయని భారత్ పేర్కొన్నారు. వరంగల్ నగరం ఓసిటీలోని తెలంగాణ బీసీ ప్రజాసంఘం మొదటి వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు నాయని భారత్, నాయకులు ఓని భాస్కర్, వి సాంబయ్య, సుధాకర్, సంజీవ్ కృష్ణ, రచిత, శ్రీలత, అరుణ, అనిల్, సురేష్ తదితరులు పాల్గొని జెండా ఆవిష్కరణ చేసి కేక్ కట్ చేసి మిఠాయిలు పంచి సంబరాలు నిర్వహించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ మాట్లాడుతూ
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బీసీలకు చేసిందేమీ లేదని అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూర్తి మద్దతు ఇచ్చామని అన్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీసీల కునగలన వారి అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొన్ని ఏళ్ళుగా పడుతున్నట్టు బీసీలు పడుతున్న బాధలు మీకు తెలియంది కావు. అనేక సంవత్సరాలుగా పెద్ద నాయకులు కృష్ణ లాంటి నాయకులు బీసీ ఉద్యమాలు చేసినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించినాయి బీసీల పట్ల. కాబట్టి బీసీల అభ్యున్నతి కోసం ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ బీసీ ప్రజా సంఘం సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న క్రమంలో ఈ ఏడాదిలో మొన్న తాజాగా ఆగస్టు 7న మీ అందరికీ తెలుసు వందలాది మందితోని ఢిల్లీ వేదికగా బీసీ సమస్యలపై మొన్ననే ఢిల్లీకి పోయి ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేయాలని చెప్పి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి రిప్రజెంటేషన్ పంపడం జరిగింది. తక్షణమే దేశంలో బీసీ లెక్కలు తేల్చి ఎవరి కథ ఏంది ఎవరి లెక్కలు తేల్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇలా అదేవిధంగా ఎన్నికల ముందు తెలంగాణ బీసీ ప్రజా సంఘం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేసినాం వరంగల్ వేదిక మీద. ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్లో పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే బీసీ కులగణన చేస్తా అనే ఒక స్పష్టమైనటువంటి వైఖరి ఆయన చెప్పింది కాబట్టినే ఆనాడు బీసీలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఉండి ఆ గెలుపు దిశగా ప్రయత్నం చేసినాం. మాకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ మీద ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉన్నది. కానీ వెంటనే 42 రిజర్వేషన్ అమలు చేసి కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ అమలు చేసి వెంటనే తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల ముందు బీసీ కులగణన చేసి మరి బీసీల వైపు ప్రభుత్వం ఉండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. చేస్తారని చెప్పి కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో పనిచేసిన నర్సులకు క్యాజువల్ సెలవులు ఇవ్వక మానసికంగా పని ఒత్తిడి వల్లే రామ్హా అనే నర్సు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయిందని ఆరోపిస్తూ తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రి ఎదుట నిరసన తెలిపిన ఉద్యోగులు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆసుపత్రిలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని, పని ఒత్తిడి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని అన్నారు. ఆసుపత్రిలో సరిపడా వైద్యులు లేకపోవడం వల్ల పని భారం పెరుగుతుందని, రోగులతో పాటు తమకు కూడా బాత్రూమ్స్ త్రాగు నీరు సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నామని అన్నారు. ఇతర జిల్లాలో లేనిది ఈ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో రూల్స్ పెడుతున్నారని, తమకు ఏదైనా సమస్య కోసం వెళ్తే జిల్లా అధికారులు తిప్పించుకుంటున్నారని స్థానిక నర్సులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి నర్సులకు సెలవులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. So proper doctor ledu. We are ready to serve to the people here. So we request our honorable collector to take necessary action for the sake of healthy and good patient care delivery. ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, మేము రెగ్యులర్ గా డ్యూటీస్ కి వచ్చి ఆన్ డ్యూటీలో ఉన్నా కూడా మాకు సాలరీస్ కట్ చేస్తున్నారు సార్. సప్లిమెంటరీ బిల్లులో కూడా చాలా మందికి సాలరీస్ కట్ అయినాయి. కరెక్ట్ టైంలో మాకు మూవ్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోలేదు, కరెక్ట్ టైంలో మాకు మూవ్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఎంతసేపు నెగ్లిజెన్సీ బాగుంది సార్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు అంతే ఇర్రెస్పెక్టబుల్ బాగా ఇక్కడ బిహేవియర్ అయితే చాలా చూస్తున్నాం మేము. సెక్యూరిటీ లేక మేము ఒక ఫీమేల్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ అయి సెక్యూరిటీ ఒక్క సెక్యూరిటీ ఉంటారు నైట్ డ్యూటీలో, ఈవినింగ్ మార్నింగ్ అంతా ఒక్క సెక్యూరిటీ ఉంటారు. మాకు సెక్యూరిటీ లేక వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి లొల్లులు పెట్టుకొని అట్లా కూడా గొడవలు అయినాయి. పోలీస్ స్టేషన్ దాకా కూడా పోయినాయి, రిపోర్ట్స్ కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చినాయి. కానీ అది కూడా పట్టింపు లేదు. ఇంకోటి వాష్రూమ్స్ ఈ హాస్పిటల్ కనీసం మాకు సౌలతుగా ఆ వాష్రూమ్స్ కూడా లేవు తెలుసా. దాంతో కూడా మాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి. డ్రింకింగ్ వాటర్ సమ్మర్ లో లాస్ట్ మే సమ్మర్ లో
మా ఫార్మసిస్ట్ పవన్ అన్న తెప్పించాడు తెలుసా వాటర్. కనీసం మాకు వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు ఈ హాస్పిటల్లో. జీజీహెచ్ కొమరం భీం మెడికల్ డిఎంఈలో మాకు వాటర్ కూడా లేవు. నర్సింగ్ ఆఫీసర్ కి వాష్రూమ్స్ కూడా లేవు. మెడిసిన్ సప్లై లేదు, మెడిసిన్ సప్లై లేదు, సర్జికల్ సప్లై లేదు. మా దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ లేవు. అందరు బాధపడుతున్నారు. డాక్టర్స్ కూడా జనరేటర్ లేదు. అదే చీకట్ల ఎస్ఎన్సీ పిల్లలు ఉంటారు. అదే చీకటి ఇన్వర్టర్ ఉంది కాదనట్ల ఇన్వర్టర్ కాసేపు పవర్ ఇస్తుంది, మళ్ళీ అది కూడా పోతుంది. అట్లా మేము సఫర్ అవుతున్నాం. పబ్లిక్ వచ్చి మా మీదేనే, మేమే వాళ్ళకి మేమే కనిపిస్తాం, స్టాఫ్ కి మేమే కనిపిస్తాం, అందరికి మేమే. నర్సింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రంట్ ప్లేస్. ప్రతి దానికి నర్సింగ్ ఆఫీసర్ అన్నప్పుడు నర్సింగ్ ఆఫీసర్ కూడా మీరు మాకున్న ఫెసిలిటీస్ మాకు ఇవ్వండి. 24/7 ఏమో డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉండడు. అది కూడా మా మీదనే ప్రెషర్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ దృష్టికి వెళ్ళాలని మేము మాట్లాడుతున్నాము. సో దయచేసి హైయర్ అథారిటీస్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆ కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా. మా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలా. మా ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ మేము హెల్తీగా ఉంటే మేము హెల్తీ సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాం. మేమే సిక్ అవుతుంటే మాకు సేఫ్టీ లేకపోతే మేము ఎలా పని చేయాలా? సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి మేము చాలా రెస్పెక్ట్గా మేము ఆయనని వేడుకుంటున్నాము. ఆయన మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయాలా. మా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నికి ప్రియారిటీ బేసిస్ మీద కన్సిడర్ చేసి దీని మీద దృష్టి పెట్టి 2-3 కేసెస్ చేశారు, మళ్ళీ బంద్ చేసి పెట్టారు. ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే డాక్టర్స్ వచ్చి కూడా ఉండట్లేదు, గైనిక్ డాక్టర్ లేరు, సర్జరీస్ లేబర్స్ ఏమో అవ్వట్లేదు. అన్ని కేసెస్ రిఫర్ చేస్తున్నాం. మేము చాలా వర్త్ఫుల్ స్టాఫ్ ఉన్నాం. వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ హియర్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ హియర్. సో ప్రాపర్ డాక్టర్ లేడు. వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ టు ద పీపుల్ హియర్. సో వీ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఆనరబుల్ కలెక్టర్ టు టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హెల్దీ అండ్ గుడ్ పేషెంట్ కేర్ డెలివరీ. మాకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మేము వెళ్ళి సూపరింటెండెంట్కి చెప్తే ఒక దగ్గరికి వెళ్తే మరొక దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు, మరో దగ్గరికి వెళ్తే ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇది మా దగ్గర లేదు కదా, మీరు సూపరింటెండెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని చెప్పండి అమ్మా, దానికి ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అని అంటారు. అలా ఎక్కడ కూడా మాకు ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు. అలా అని మాలో మేమే పెట్టేసుకుంటున్నాం, మాకు మేమే సఫర్ అవుతున్నాం. మాకు ఇప్పటి వరకు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లలో శాలరీ వచ్చింది. మా డిస్ట్రిక్ట్ లో కొమరం భీంలో మాత్రమే మాకు సప్లిమెంటరీ శాలరీ రాలేదు. ఇన్ కేస్ మేము సిఎల్స్ తీసుకున్నా కూడా మాకు శాలరీస్ కట్ అయ్యాయి. అలా 6,000 అని 3,000 అని లేదు. మా పిల్లల్లో ఎవరికైనా హెల్త్ బాగోలేదని మేము ఇన్ఫార్మ్ చేసి మేము సిఎల్స్ తీసుకున్నా కూడా దానికి కూడా శాలరీ కట్ అయ్యారు. మళ్ళీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటిదనంటే బాగున్న వాళ్ళనేమో అన్ని హాస్పిటల్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.